Dear students, today we are going to learn a story written by one of the great writers in African literature. And this person is known for his masterpiece, Things Fall Apart. And this work, this fiction, Things Fall Apart, it has been translated into number of languages in the world. So here his name is Chinua Achebe. Of course, the title of the story is Voter. So ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೋಟರ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಹೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೋಟ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಮತದಾನ ಮಾಡುವವನು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ದ ವೋಟರ್ written by Chinua Achebe. Chinua Achebe, he was born in 1930 and died in 2013. He is a Nigerian novelist, poet, was a professor, was a critic, and he has written number of novels. Among them important are Things Fall Apart. I already told you that it is his masterpiece. Arrow of God, No Longer It Is, Enemy of the People, Girls at War, and other stories. These are some of the important works written by Chinua Achebe. Chinua Achebe also wrote short stories, children's books, essays, and his novels focus on the tradition of Igbo society in Nigeria. So here, in his novels, we see the effect of Christian influences, and we come to know the clash between Western and traditional African values during colonial era. ಸೊ ಇವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಸಾಹತು ಶಾಹಿ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜನತೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೊಳಗಾದರು ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಚಿನುವಾ ಅಚೆಬೆ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ. And here, in his works, we see the straightforward narration. And in his works, we see African traditional proverbs and African traditional values, which have given lot of importance in Chinua Achebe's works. So here, in second PUC syllabus, we have a story written by this person. And another important thing we should remember that this person also got, Chinua Achebe has got number of awards. One among them is International Booker Prize, and other prestigious prizes in Africa and in African nation. And he has got a number of international awards and states awards for his contribution to literature.
Here, the title of the story, the author, all of us have the knowledge of electoral system in our country, how elections are conducted, how are elections conducted, and how the people respond to elections. Because every year we see elections, it may be at Gram Panchayat level, Taluk Panchayat, Jilla Panchayat, state and national level elections. Every year we see the system and we have the knowledge how elections go on. Here, in this story, we have number of important characters which I have written on the board. One important character in this story we are going to know is Rufus Okeke, shortly known as Rufus Okeke, shortly known as Roof in this story. And here in this story we have two parties. One is the People's Alliance Party. Here Marcus Ibe is the leader of People's Alliance Party and shortly it is known as PAP. And another party, that is the Progressive Organization Party. The leader of this party is Madka and it is shortly known as POP. Yes, here in the beginning of the story we come to know about Rufus Okeke or Roof. He was a popular man in his village Umofia. The people of this village respected this man because unlike other children or guys, Roof had not abandoned, had not left his village in order to seek work in the towns. ಬೇರೆಯವ್ರ ಥರ ರೂಫ್ ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇವನು ಹಳ್ಳಿ ಗಮಾರನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. He was a very intelligent person and he spent 2 years as a bicycle repairer's apprentice in Port Harcourt. Port Harcourt ಅನ್ನೋದು it is the capital of River State in Nigeria. ಅಲ್ಲಿ ಬೈಸಿಕಲ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಆಗಿ 2 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದ್ದಾನೆ. And he had not left his village seeking a good future in towns. He resided in his village. Many times he guided the people. But what we must know of the people of Umofia, here when we come to election, these people, they all supported a party, that is the People's Alliance Party. Here the people of Umofia, they all together, they supported yaru Marcus Ibe. Marcus Ibe, he was the son of this village Umofia. So all of them, the people of Umofia, they supported the People's Alliance Party. And now in the present government,
This man, Marcus Sibe, he was the Minister of Culture in the present government, and all people, they expect that next government also formed by the same party, that is People's Alliance Party. And to contest against this person, ಇವನ ವಿರುದ್ಧ, ಮಾರ್ಕಸ್ ಸಿಬೆ ವಿರುದ್ಧ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫ್ಲೈ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ಎ ಡಂಗ್ ಹಿಲ್. ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟರ್ ಯೂಸಸ್ ಎ ಪ್ರೊವರ್ಬ್. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಾರ್ಕಸ್ ಸಿಬೆ ವಿರುದ್ಧ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೊಣ ಆ ಸಗಣಿಯ ಉಂಡೆಯನ್ನ ತಳೆದ ಹಾಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಫ್ಲೈ ಟು ಮೂವ್ ಎ ಡಂಗ್ ಹಿಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವನ ವಿರುದ್ಧ, ಮಾರ್ಕಸ್ ಸಿಬೆ ವಿರುದ್ಧ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ವಿನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಸ್ ಸಿಬೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಫೇಮಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಉಮರ್ಫಿಯಾ, they all supported Marcus Sibe. And here Roof was working for Marcus Sibe in elections, and Roof was a real expert. He was a good campaigner. He was an intelligent person, and he could tell the mood of the speaker. He could tell the mood of the voters. And many times, Roof warned Marcus Sibe of changing mood of the people. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಹೀಗೆ ಇದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಜನರು ಅವರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ನೀವು ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So here Roof is a right hand for Marcus Sibe. ಅವನು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಿಲೇಜ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, Roof is a real expert, a good campaigner. And we should know what happens in these 5 years, because already the election had taken place 5 years ago. 5 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ವೆದರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸಿ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜಸ್, ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸಿ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್? 5 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. Here we should notice that this leader, Marcus Sibe, life has been changed. So politics has brought him wealth, titles, doctorate degrees, and many things. ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕಸ್ ಸಿಬೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. He has got wealth, he has got titles, he has got degrees. ಓಕೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್, they expected a doctor to be able to heal the sick. See another proverb used by the writer. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಯ ಗುಣಮುಖ ರೋಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಗುಡ್ politician ಅನ್ನ still they expect, because here see how the life of the common people
It was the same, it is the same, it will be the same. Any changes ಆಗಿದೆ? So changes occurred only in the life of the politicians. Marcus Sebe's life drastically changed. ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. And how Marcus Sebe entered the politics. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಕಸ್ ಸೀಬೆ ಹೇಗೆ ಅವನು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ? ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ Marcus Sebe did? What did Marcus Sebe do before he entering into the politics? Politics ಎಂಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾರ್ಕಸ್ ಸೀಬೆ ಏನಾಗಿದ್ದ? He was a teacher. Marcus Sebe was a teacher, was a mission teacher, but he was not a successful mission school teacher. ಮಾರ್ಕಸ್ ಸೀಬೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬಟ್ he was not a good teacher, was not a successful teacher. ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನೇನು ಆ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಎ ಫೀಮೇಲ್ ಟೀಚರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹಿಮ್. ಯಾರಿಂದ? ಎ ಫೀಮೇಲ್ ಟೀಚರ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಸ್ ಸೀಬೆ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಮಿಸ್ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ನೇನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ವೈಸ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕಸ್ ಸೀಬೆ ಎಂಟರ್ಡ್ ದ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟೈಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವನು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದ್ದಾನೆ? He is the Minister of Culture in the present government. Super. The irony. It is the irony we see in our present situation, okay, in our nation, in our state. ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ. So the same thing happened in this story. Once upon a time, a man who was not a successful teacher is the Minister of Culture in the present government. ಆಗಿದ್ದಾನೆ. So what he had now Marcus Sebe has 2 long cars. ಅವನ ಹತ್ರ 2 ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಗಳಿದೆ. And he has just built a big mansion. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಥರದ ಮನೆ ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. And here, even though Marcus Sebe has everything, ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ politically he is a wise man. He does not want to hurt anybody. He remained devoted to his people. ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಬೇಜಾರಾಗಬಾರ್ದು, ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಹಳ್ಳಿಯವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಒಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ನೋಡಿ, ಅವನ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಉಮೋಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ದ ವಿಲೇಜ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನೈದರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ನಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಟು ಹಿಸ್ ನ್ಯೂ ಹೌಸ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಐಡಿಯಾನ ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ತನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಇಯರ್ this village Umofia, it has not received drinking water supply or electricity supply ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನಿರ್ತಾರ? ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ತರ ಮಾತಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಏನಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಮೋಫಿಯಾ ಮ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತಾನೆ. ಮಾರ್ಕಸ್ ಸೀಬೆ ಮ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ ಅವನು, ಉಮೋಫಿಯಾ ಮ್ಯಾನ್ಷನ್. ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ,
ಆ ಹೆಸರು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಅವಗುಣಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇಸ್ ನೇಮ್ ಆಸ್ ಮೋಫಿಯಾ ಮ್ಯಾನ್ಷನ್. And he is a wise man. He opened his house. His house was opened by Archbishop. ಒಬ್ಬ ಪಾದ್ರಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ entered the politics. ಓಕೆ, ಜನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಈ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ದೇ ಬ್ರಿಂಗ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಿಯರ್ ಮಾರ್ಕಸ್ ಇಬೆ, he is doing same thing. He is using religion, ಆ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನ, ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ he opened his house, and it means his house was opened by Archbishop. ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನೇ ಆದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ Marcus Ibe had given a good feast to the people of Umuofia during his house inauguration. ಅವನ ಹೊಸ ಮನೆಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಊಟವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ. And every man in his village, they are happy. They all of them praise Marcus Ibe for his ಅವನ ಔತಣ ಕೂಟ ಏನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫೀಸ್ಟಿಂಗ್, ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ these villagers, they talked themselves when they see these luxurious things of Marcus Ibe, when they see the luxurious life of Marcus Ibe, they thought that they have underestimated their power of voting. ಎಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ವೋಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಅಗೈನ್. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ವೋಟ್ ಫ್ರೀಲಿ. ಯಾವುದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೇನೆ ಅವರು ಮಾರ್ಕಸ್ ಇಬೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಯರ್ ದೇ ಥಾಟ್ ದಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ವೋಟ್ ಫ್ರೀಲಿ. ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮತವನ್ನು ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಕಸ್ ಇಬೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೂ ಗೊತ್ತು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ವೆಲ್ ಫಾರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಮಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ತಯಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡ್ರಾನ್ 5 months ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. 5 ತಿಂಗಳ ವೇತನವನ್ನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ಗಳಾಗಿ, ಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ಗಳಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಅಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಸಮ್ ಗೈಸ್, ಕೆಲವು ಯುವಕರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. And these boys, these campaign boys, they all with little jute bags. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದರ ಹಣ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಸ್ ಇಬೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರಾತ್ರಿ ದ ಡೇ ಟೈಮ್ ಹಿ ಮೇಡ್ ಸ್ಪೀಚಸ್. ಅಟ್ ನೈಟ್ these boys, they conduct whispering campaigns.
ಓಕೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ನಡೀತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಹಣವನ್ನು ಹಂಚ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕಸ್ ಇವೆ, ದೇ ಕಂಡಕ್ಟ್ ವಿಸ್ಪರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಸ್ ಅಟ್ ನೈಟ್. ಹಗಲೊತ್ತು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಯರ್ ರೂಫ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್. ಬಹಳ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ರೂಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಥರ ಬಲಗೈ ಇದ್ದಾಗ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್. ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಚಿನ್ನುವ ಅಚುಬೆ. ಚಿನ್ನುವ ಅಚುಬೆ ಯಾರು, ಯಾವ ದೇಶದವರು, ಅವರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಮತ್ತೆ ಅವರ ವರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥೀಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಕಲೋನಿಯಲ್ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಫ್ರಿಕನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು, ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ವರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೂಫಸ್ ಮಕೇಕೆ, ಅವನನ್ನು ಶಾರ್ಟಾಗಿ ರೂಫ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಲಿಯನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಪಕ್ಷ ಇದೆ, ಅದರ ಲೀಡರ್ ಮಾರ್ಕಸ್ ಇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದರ ಲೀಡರ್ ಮಡುಕ. ಈ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಫ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬೇರೆ ಥರ ಹುಡುಗತನ ಹಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಜನರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇವನು 2 ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಆಗಿ, ಬೈಸ್ಕಲಿಕರ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಆಗಿ ಪೋರ್ಟ್ ಹಾರ್ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನ, ಉಮೋಫಿಯಾದ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾರ್ಕಸ್ ಇಬೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿಲೇಜ್, ಆ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಏನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಈ ಮಾರ್ಕಸ್ ಇಬೆ ವಿರುದ್ಧ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲೋದು ಒಂದು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ. ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ರೂಫ್ ಅವನು ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದು ವಿಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅನ್ನು ಅವನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ತುಂಬ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಯಾರಿಗೆ, ಮಾರ್ಕಸ್ ಇಬೆಗೆ ರೂಫ್. ಮತ್ತೆ ಈ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೀವನದ ಏನಾದ್ರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆಯಾ, ಹಳ್ಳಿ ಏನೇನಾದ್ರು ಬದಲಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರೋದು ಮಾರ್ಕಸ್ ಇಬೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. 2 ದೊಡ್ಡ ಕಾರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಬಂಗ್ಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಹಣ ಇದೆ, ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಇವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಬರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಜನ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಸ್ ಇಬೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟೀಚರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಹೆಸರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಫೀಮೇಲ್ ಟೀಚರ್ ಇವನ ವಿರುದ್ಧ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೇನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಸಂದರ್ಭ ಬರುವುದು ಅಥವಾ ಜಾಬಿನ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗೋ ಸಂದರ್ಭ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಉಮೋಫಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಏನು ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕಸ್ ಇಬೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್, ಓಕೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಉಮೋಫಿಯಾ ಮ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ನಿಂದ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ವೆನ್ ದೇ ಸಿ ದೀಸ್ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಜನ ಅವನನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಮತದಾನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸಲ ನಾವು ಹುಷಾರಿಂದ ತುಂಬ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕಸ್ ಇಬೆನೂ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. 5 ವರ್ಷದ ಸಂಬಳವನ್ನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಓಕೆ, ಹುಡುಗರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಹಗಲೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇವನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಆ ಹುಡುಗರು ಹಣದ ಚೀಲವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಣ ಹಂಚುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟುಡೇ ವಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್.
In the next class we continue. Thank you.